अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम। एक पिंड पंजाब दा चैनल ते अज साडे नाल अजिहे मेहमान हाज़र ने जिन्हां ने पाकिस्तान बनदियां ते नहीं देखिया, पर इन्हां ने चढ़दे पंजाब जाके अपने बडारूआं दा पिंड वेखण तो बाद उत्थे रहण वाले लोकां नाल मुलाकात जरूर कीती है। अज असीं इन्हां नाल गलबात साझी करदे हां ते इन्हां कोलों पुछदे हां कि उत्थों दे लोकां दा इन्हां नाल किहो जिहा सलूक सी कि इन्हां नूं उत्थे जाके वो प्यार मिलिया जिस दा जिक्र ये अपने बजुर्गों तो सुनते सी। आओ इन्हां कोलों पुछदे हां कि इन्हां दा नां की है ते ये चढ़दे पंजाब किस किस जगह की सैर करके आए ने। अस्सलाम वालेकुम जी। जावेद गुजर टोपा टेक सिंह तो 2002 इंडिया जाने का इतफाक होया जी। मोहाली क्रिकेट का मैच हो रहा सी, टैसट मैच। वो वीज़ा लग्या, वीज़ा लगन तो बाद जिस वक्त बार्डर क्रॉस किया, साडा बड़ा अच्छा यानी ना उन्हें वेलकम किया, बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दिता। ठीक प्रोटोकॉल अफसर से जिन्होंने बच्चे सी गुलदस्ते पेश किए। चंद कदम अगे गए तो ZTV वाले कैमरा लाया सी, लाइव दिखा रहा सी। ठीक है। वो मैं बस तुरे जाते ने, मैं देखा मेज़बान लड़की है, मैं तुरे जाते ने कहा जावेद गुजर टोपा टेक सिंह तो। अगला उन्हें सवाल किया मैच देखना आए हो, मैं क्या नहीं अपना पिंड। ठीक है जी। मलकपुर। मलकपुर बेड़ा अपना पिंड सी, तहसील और जिला केड़ा सी? तहसील साडी जलंधर, अपना जिला जलंधर, तहसील फगवाड़ा। अच्छा जी। पिंड मलकपुर जलंधर तो तकरीबन फगवाड़े तो 2.5 किलोमीटर। अच्छा जी। ते फगवाड़ा जलंधर तो 14 किलोमीटर। ठीक है जी। चढ़दे पासे पिंड है साडा। डिस्ट्रिक्ट जलंधर च काम सारे हुंदे सी, लेकिन वो पिंड जिहड़ा रियासत कपूरथले च पैंदा सी। ठीक है जी। लो जी, उस तो बाद उत्थे खाण पीण का इंतजाम सी बड़ा अच्छा। बार्डर दे ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਸਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਟਿਕਟ ਤੇ ਵੀ ਸੀ ਫ੍ਰੀ ਟਰੈਵਲ ਵਾਗਾ ਟੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸਹੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟੂ ਵਾਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਕੈਪਟਨ ਅਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ 2002 ਦੀ ਜੀ। 2002 ਹਾਂ, 2000 ਜਾਂ 2002 ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਹੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 2002 ਜਾਂ 2000। ਲਓ ਜੀ, ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, जलंधर जाके रुके। ठीक है जी। तो मैं सिक्योरिटी वाले नूं कहा यार मैनू दसी मेरा पिंड किस पासे है। मैं बस के गेट च खड़ा होकर देखता गया, रोपड़ चले गया। रोपड़ AC ने साडे लई चाय का इंतजाम किया सी। ठीक है जी। ते लगे सी टेंट शैंट बड़े। उत्थे चाय पीण लगे तो 2 बंदे आए, वो आके इशारा करना, ओ बैठा जावेद गुजर। ओ मेरे को आ गए, मैनू कहंदे जी उठो बाहर आओ। अच्छा जी। मैं हूँ वैल ड्रैसड सीगे वो लोग। मैं उठ के बाहर चला गया। दूसरा मुल्क सी, कोई बंदा इस तरह आके कवे जवाब तो नहीं दिता जा सकता, जानते भी नहीं सी। वो बाहर जाके उन्होंने मैनू कहा हाँ जी दस। मैं कहा पहले ये दसो तुसीं मैनू पहचानिया किदां, तुहानूं किदां मेरा तारुफ आ। ठीक है। उन्होंने कहा जी तुसीं TV ते बड़ा कहा जावेद गुजर टोपा टेक सिंह तो। अच्छा। असीं गुजर हाँ ते बालाचौर दे एडवोकेट हाँ। की नाम सी उन्हां दे? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜਨਾਬ ਧਰਮਪਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦਲਜੀਤ ਠਾਕੁਰ। ਦਲਜੀਤ ਠਾਕੁਰ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਗੁੱਜਰ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਠਾਕੁਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦਲਜੀਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਣਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ, ਧਰਮਪਾਲ ਗੁੱਜਰ ਸੀ। ਧਰਮਪਾਲ ਗੁੱਜਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੋ। ਸਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਮਲਕਪੁਰ ਦੇਖਣ ਆਣਾ ਜਲੰਧਰ 'ਚ। ਸਹੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। हर नंबर दे लै सी। मैं उत्थों बस बैठ गया, मोहाली चले गया। मोहाली रात 12 बजे तक साडे इंटरव्यू होंदे रहे, मुख्तलिफ एजेंसियां इंटरव्यू लैंदियां रहियां, अखबार वाले लैंदे रहे। उस तो बाद फारग होए तो एक बंदा मैनू कोई प्रोटोकॉल अफसर सी, उन्हें कहा जी तुसीं उस बस दे विच बैठना। ते मैं कहा क्यों? उन्हें कहा जी तुसीं रहायश गुजर भवन रखनी है। गुजर भवन? अच्छा जी। वो मैं कहा यार मैं कहूँ किसी को तकलीफ देनी है। मैं कहा नहीं यार मैं ना होटल च रहना। अच्छा। तो जिन्होंने बंदियां ने बरादरी दियां ने ऑफर कराई है, मैं उन्होंदा शुक्रिया जरूर अदा करन जाऊँगा किसी ने। उन्होंने कहा नहीं जी तुहाडी बरादरी का गैसट हाउस आ। मैं कहा यार मेरे नाल तो दोस्त आ। सर ने मैनू कहा भाई जी तुसीं गुजर भवन रहायश रखनी है। अच्छा जी। वो मैं समझा भी किसी बंदे ने अपना कोठी का ड्राइंग रूम खाली किया होगा। मेरे नाल कुछ सफरी साथी सीगे 2-3। अच्छा जी। मैं कहा यार मैं कला नहीं हैगा, मेरे ना 2-3 बंदे। उन्होंने कहा तुहाडे कोल 100 आदमी क्यों नहीं? सही बात है, कैपेसिटी हैगी आ। हाँ जी, कैपेसिटी हैगी गेस्ट हाउस। लो जी, 17 लाहौरीए
ਚੜ ਗਿਆ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੂੰ ਮੁਫਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਝ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀ 2-3 ਸਾਥੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਨ ਸਿੰਗਲ ਰੂਮ ਲੈਣਾ ਉਹ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਨ ਡਬਲ ਲੈਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਇਸ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹਿਸ ਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮਰੇ ਅਲਾਟ ਕਰਤੇ। ਸਹੀ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਗੁੱਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਆਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ। ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ, ਡੇਲੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੀ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਫ੍ਰੀ, ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਫ੍ਰੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸਵੇਰ ਲੈ ਲਿਓ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੈਚ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੈਚ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਓ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਆ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਪਕੜਿਆ, ਪਕੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਫੋਟੋ ਸਾਡੀ ਲੱਗੀ ਅਖਬਾਰ ਤੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ। ਮੇਨ ਸੁਰਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਫੋਟੋ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤਾਂ ਆਈ ਨਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ। ਇੱਕ ਮਾਈ ਟੱਕਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ਲਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਜਾਮਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ। ਹਾਂ, ਖੁੱਲੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮਿੰਟ ਗੁਮਰੀ ਦੀ ਪੁੱਤ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਖਿੱਚੇ ਕਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸੀ ਕਦੀ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸਾਈਕਲ ਰਕਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਬੈਠੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆਉਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰਾਕ ਗਾਰਡਨ ਤੇ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ। ਉਹ ਸੀਗਾ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਸਾਨੂੰ? ਟੈਕਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ, ਟੈਕਸੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਬੱਸ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀ ਨੁੱਕਰ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ। ਬੱਸ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਚੰਦ ਕਦਮ ਚੱਲੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹਨ ਸਖਤ ਮਾਰੀਆਂ, ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਬੰਦਾ ਉਤਰਿਆ, ਦੌੜਿਆ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੂਰੋਂ ਨਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਚੀਜ਼ ਚ। ਅੱਛਾ। ਆ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ, ਰੋਈ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਅੱਛਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ, ਇੰਨੀ ਲਗਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਇੰਨੀ ਰੋਈ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ। ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਆ ਕੋਈ? ਸੀ ਕਿਹਾ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਟੌਪ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ, 17 ਮਾਰਕੀਟ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਣੇ ਲਾਹੌਰ ਲਿਬਰਟੀ ਆ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਟਾਈਪ ਭਾਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਲੈਂਡ ਸਿਟੀ ਆ, ਸੇਮ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੂਸ ਪਿਲਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਮੌਸਮੀ ਦਾ। ਪਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜੀ? ਉਸ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਕੇ? ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਈਸ ਮੈਨ। ਠੀਕ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਸਿਮ ਲੈ ਦਿੱਤੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਕੀ ਬਾਤ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੈਰ ਕਰਵਾਈ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੀ। ਸੈਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਰਾਕ ਗਾਰਡਨ। ਰਾਕ ਗਾਰਡਨ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੀ ਰਾਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਹਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਬੇਲੀ ਸੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚਾय ਵੀ ਪਿਲਾਈ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਰਾਕ ਗਾਰਡਨ। ਤੁਸੀਂ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਅਗਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਇਹਨੇ ਲਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਰੀਸਾਈਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ। ਉਹ ਗਿਆ, ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਆਫਰ ਸੀ ਉਧਰੋਂ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ 2 ਜਣੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਠਕਰਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੈ ਹਿੰਦੂ। ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਮਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ।
ਤੇ ਰੋਮਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਚਾय ਪੀਤੀ। ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਜਰ ਭਵਨ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਕਾਰਡ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਰਾਤ ਸੋ ਗਏ। ਸਵੇਰ ਉੱਠੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਮਰੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਜਾਵੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਆਖੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨਾ ਫੋਨ ਚੱਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮਪਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਨਾ ਭੇਜਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਰੋਪੜ। ਬਾਲਾਚੌਰ ਦੇ ਸੀ ਬਾਲਾਚੌਰ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਲੱਗਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ? ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੁੱਜਰ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਆਦਮੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਚ ਰਹੀ। ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਸੈਲਫ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਡੇ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਆਏ। ਸਟੇਡੀਅਮ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਹੋ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਲਓ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਰੂਟੀਨ ਕੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਸੀਂ 17 ਮਾਰਕੀਟ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਰੋਡ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ। ਲੋਕ ਆਈ ਜਾਣੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ ਜਾਣੇ ਲਤੀਫਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਈ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਲਤੀਫੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਸਟਰ ਸੀ ਲਤੀਫਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਰਾਤ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਲਤੀਫਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਰਾਤ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ 3-4 ਵੱਜ ਗਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੋਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਧਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਹੋਟਲ ਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ ਤੂੰ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਏ ਤੇ ਹੁੰਡਾ ਸਿਟੀ ਉਹਦਾ ਡੈਕ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਈਕ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਗਾਣੇ ਗਾਏ। ਵਾਹ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ। ਅੱਛਾ ਔਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਰੂਟੀਨ ਸੀ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਬਹ ਉੱਠ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਭਾਵੇਂ 4 ਵਜੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋਈਏ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਗੈਰ ਨਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨੀ ਤਾਂ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਲਮ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇਖਣ ਚਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਐਨ ਗੇਟ ਤੇ ਹੁਣ ਸੈਕਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕ ਸੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਤੇ। ਠੀਕ ਆ ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰ ਨਾ ਲੱਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸੀ ASI ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਉਹਨੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੱਸ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇ। ਲਓ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਤਲ ਪਿਲਾ ਕੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਹ ਗੇਟ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰਵੱਈਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਸਾਲੀ ਡੀਲਿੰਗ ਮਸਾਲੀ। ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇਖੀ ਫਿਰੇ ਤੁਰੇ। ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੈਂਟੀਨ ਤੇ ਚਲ ਗਿਆ ਕਾਫੀ ਪੀਣ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਪੀਂਦੇ 2 ਸਿੱਖ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀਆਂ ਪੀਣ ਆਏ ਆ ਚਲੋ ਉੱਠੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਪਕੌੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਕੌੜੇ ਖਾਦੇ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਫਿਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਨਾਬ ਮਲਕਪੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਬਾਲਾਚੌਰ। ਉਹ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਉਹ ਬਾਲਾਚੌਰ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਘਰ। ਫਿਰ ਦਲਜੀਤ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਠਹਿਰੇ ਧਰਮਪਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇ ਘਰ ਗੁੱਜਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਜੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਆ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ?
ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਪੀਰਾਂ ਦਾ? ਪੀਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬੜੇ ਪੀਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਉਮਰਦੀਨ ਸਾਹਿਬ। ਉਮਰਦੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੀਆਂ ਉਮਰਦੀਨ ਸਾਹਿਬ। ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਲਜੀਤ ਠਾਕਰ ਆ ਇਹਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਆ ਗੜਸ਼ੰਕਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਤਾ ਪਏ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਾਡੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। 2 ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੁਰਦਿਆਲ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਦਲਜੀਤ ਠਾਕਰ ਵਾਲੀ ਜੀ। ਧਰਮਪਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਦੇ ਘਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਸਾਲੀ ਨੇ ਰਾਖੀ ਬੰਨੀ। ਭਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਰਾਖੀ ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦਰਬਾਰ ਲੱਭੇ ਸੀ, 2 ਦਰਬਾਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜਨਾਬ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੀਮੇਲ ਸੀ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਈ ਉੱਠ ਕੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਬੱਲੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ, ਫਾਤਿਹਾ ਖਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਾय ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਚਾय ਪਿਲਾਈ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਚਾय ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮਲਕਪੁਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇਖਣ ਚਲੇ ਗਏ? ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇਖਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਾਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਅੰਮੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੌਣਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਸੌਣਾ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੌਣਾ? ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੇਰੀ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਘੁੱਟੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ। ਬਸ ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਲੰਬਾਈ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਪਏ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਚਾਦਰਾਂ 2 ਗਿਫਟ ਦੇਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਈਆਂ, ਤੁਰੇ ਜੀ। ਮੂਵੀ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ। ਅੱਛਾ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ? ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੂਵੀ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਬੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ ਕਿਹਦਾ ਵਿਆਹ। ਤੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸਣ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਲੀ ਮਲਕਪੁਰੀ ਆਏ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇਖਣ। ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇਖਣ ਆਏ। ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜਿਹਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਬਾ ਜਦੋਂ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਆਪਣਾ ਉਹ ਤਕੀਆ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਤਕੀਏ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਕੀਏ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਹੁਣ? ਹਾਂ, ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਕੀਆ ਦੱਸਣਾ। ਬੰਦੇ 15 20 30 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੱਸੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੱਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਘਰ ਦੱਸਣਾ? ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਭਾਲਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸੂ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੇਟ ਖੋਲੋ। ਦਾਦੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੇਟ ਖੋਲੋ। ਗੇਟ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਬੈਠ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਚਮਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਦੱਸ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਘਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੰਨ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ। ਲਓ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ 2 ਘੰਟੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਬੂਰੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ, ਮੂਵੀ ਵਾਲੇ ਅਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 10 ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਤਰਲੇ ਬੜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਚਮਾਰ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਚੇਅਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ, ਥੱਲੇ ਬੈਠਿਆ। ਰੋਈ ਜਾਵੇ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਛੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠਿਆ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਰੋਈ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਚਾਅ ਨੂੰ ਚੜਿਆ, ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਨੂੰ ਚੜਿਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਮਜ਼ਾਨ, ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਮਜ਼ਾਨ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਅਤਾ ਮੁਹੰਮਦ। ਹੱਲ ਕੀ ਪਈ ਉਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ? ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾਨ ਲਾਈ, ਨਾਲ ਫਿਰੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਓ।
ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ 4 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦੇਸੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਕਰ। ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਆ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਨਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਗਿਓਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦੇਸੋਂ ਆਇਆ ਬਸ। ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹੱਥ ਚੁੰਮੇ ਮੇਰੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਮਾਈ ਐ ਵੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਚੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਅੱਛਾ, ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪਿੰਡੋਂ 2.5 ਕਿੱਲੇ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਕੋਈ 100 ਆਦਮੀ ਹੋਣਾ। 2.5 ਕਿੱਲੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗਏ। ਅਲਵਿਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਆਫ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਮਲਕਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ? ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਸੰਗਤਪੁਰ, ਅੱਛਾ, ਮੇਲਾਣਾ, ਪੱਧਰੀ, ਲਖਪੁਰ, ਸਾਨੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗਦਿਆਣੀ, ਗੁਦਾਣੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਮਾਨਕਾ ਘੁੰਮਣਾ, ਬਰਾਲੋਂ ਇਹ ਪਿੰਡ। ਬਰਾਲੋਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣਾ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਣਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਗਰ ਬੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉ ਨਾ ਪਡੋਰੀ ਦਾ। ਹਾਂ ਪਡੋਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਕਰੀਬ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਸਮ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਆਪਣੇ ਬੇਲੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਮੇਰੇ ਬੇਲੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਲੱਭੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੰਗਤਪੁਰ ਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸੰਗਤਪੁਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ। ਗਏ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ, ਅੱਗੇ ਨਾ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੱਦ ਉਸ ਬੁੜੇ ਦਾ, 6 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੂ, ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ। ਚਾਦਰ ਲਈ ਖੇਸੀ ਜੀ ਤੇ ਪਿਆ ਵਿਹੜੇ 'ਚ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਉੱਠ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਨਾ ਸੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਸੱਤਿਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੱਤਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਆਹੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਠ ਯਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਆ, ਦਾਰੂ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਉੱਠ ਖਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਰੂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਹੁਤ ਪੀਤੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾਈ ਬਚਪਨ ਦੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਸਮ ਅਲੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਬੇਹੂਦਾ ਜਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ, ਪੜਨ ਤੋਂ ਨੱਸ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲ ਹੀ ਛੱਡਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਂਸੀ ਲਾਲ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਏਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਚਾਦਰ ਲਾ ਕੇ ਖੇਸੀ ਜੀ ਪਰੇ ਮਾਰੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆ ਕੌਣ ਆ ਤੂੰ? ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਕਾਸਮ ਅਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸੀ। ਅੱਛਾ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼, ਉਹ ਲਿਆਓ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਨਾਰੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਬੜਾ ਤਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾਇਆ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਤੇ ਹਾਜੀ ਕਾਸਮ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਕੱਲ ਕਰੋ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ। ਉਹ ਵੀ ਰੋਈ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਪੈਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਲਓ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਤਾ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਬਾਲਾਚੌਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਦੇ ਘਰ ਸੁੱਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਰਹੀ, ਦਾਵਤਾਂ, ਇੱਧਰ ਚਲ ਗਏ ਉੱਧਰ ਚਲ ਗਏ, 5 ਗੱਡੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਲਓ ਜੀ 13 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 1 ਡੇ ਬਿਫੋਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਲੀਵ ਕਰ ਜਾਣਾ, 100 ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ, 1 ਡੇ ਬਿਫੋਰ ਭਾਈ ਜੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸੀ ਆਫ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮੈਂ ਨਾ 2 ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਝੁੱਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਬੀ ਪਕੜ ਲਈ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਵੀ ਯਾਰ 12 ਦਿਨ ਤਾਂ ਫੜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨੇ ਚਾਬੀ ਪਕੜ ਲਈ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਕੜ ਲਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ? ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿੱਕੀ ਚਾਹ ਭੱਜ ਕੇ ਭਾਈਏ ਲਈ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗੁੱਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਫਟ ਦੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਰੱਖ ਗਿਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੱਤੀ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਬੈਗ 'ਚ ਪਾਏ, ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸੀ ਆਫ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ,
ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਗਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਈਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਬੱਸ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਉਤਰਨਾ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੇਖਣਾ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਕੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ, ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾਵਤ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਬਗੈਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਓ? ਕਿਵੇਂ ਉੱਠ ਖੜਦੇ ਹੋ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਰਸਮ ਆ ਇਹ। ਬਸ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ, ਜੇ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ 2000 ਨਾਲ ਕੱਢਣੀ ਸੀ ਨਾ 3000 ਨਾਲ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਿਕਲੇ 8000 ਨਾਲ 10000 ਨਾਲ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪੈਨੀ, 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ। ਯਾਰ ਏਦਾਂ ਹੋਣੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ, ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਬੀ ਦਿਖਾਈ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਹ ਲਓ ਕਾਰਡ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫੋਨ ਕਰਿਓ। ਉੱਥੇ ਗੁੱਜਰ ਭਵਨ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਆ, ਮੁਤਲਕਾ ਥਾਣਾ ਮੇਰਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਟਾਈਪ ਆ ਸਬੈਰੋ ਜੀਪ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਸਿਲਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕੁਛ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਨ ਵੇ ਉਧਰੋਂ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਫਰੰਟ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਦੋਸਤ ਮੇਰਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰ। ਫਿਰ ਉਤਰ ਕੇ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਕੀਤਾ। ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੰਦ ਆ ਰੋਡ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾ। ਅੱਛਾ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ ਆਇਆ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇੱਧਰ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ। ਕੀ ਬਾਤ ਆ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਰੋਡ ਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਗੱਲ ਪਾਈ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਪਕੜਦੀ ਆ ਵਾਪਸ ਦਰਬਾਰ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਿਟ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰਗੋਦੇ ਦਾ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਪਰਵੇਜ਼ ਅਲਾਈ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪੜਿਆ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਸ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਕੈਪਟਨ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਬੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਖੁੱਲੀ ਸਲਵਾਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਆਇਆ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਡੇ ਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਫਰੀ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁੱਜਰ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤਾ ਰੂਮ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਇਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਰਿੰਡਾ ਲੈਣ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਮਰਿੰਡੇ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੋਤਲ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਤਲ ਫ੍ਰੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੁਬਾਲਗਾ ਰਾਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਲਫਨ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਰਿੰਡਾ ਲੈਣੀ ਸੀ ਬਸ, ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੀ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਮਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਡ ਆ, ਹੱਥ ਚੁੰਮਣ, ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤਾਂ, ਰੋਈ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਉਹ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੱਕਾ ਧਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਕੀਏ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੀਰ ਸਗਾ, ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਕਬਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਦਰਬਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਅਵਾਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਖੁੱਲੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ, ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਲੇ। ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਆ ਨਾ ਵੀ
ਗਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਫਿਰਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਖੈਰ। ਨਹੀਂ, ਘੱਟ ਹਾਂ ਘੱਟ ਜੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ, ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆ? ਇੱਥੇ ਜੀ 360 ਤਹਿਸੀਲੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ। ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ। ਇਹ 60 ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਆ? 361 ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜੀ, 359 536 ਤੇ 358 ਗੰਜੂ ਮੁਗਲੀ, ਠੀਕ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ? 2 ਜੀ ਬਸ, ਅੱਛਾ, ਅਰਾਈ ਗੁੱਜਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 'ਚੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਆਏ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਵੇਦ ਭਾਈ ਦੀ, ਕਿ ਜਵੇਦ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਸ਼ਗੂਫੇ ਪੁੱਟਦੇ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਮ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣੇਗੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਹੀ ਫੁੱਲ ਖਿੜਨਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਲੂਕ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ।